morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. Today, we are starting not starting, already we have done 2-3 aspects, 2-3 chapters in that. So this chapter, social transformation, it is in Group 2, TSPSC, Telangana State Public Service Commission. Group 2, third section, which is nothing but heading is issues of development and change. Okay, ide kada andi mana syllabus, right? Issues of development and change. Okay, ఇది మన థర్డ్ సెక్షన్ టైటిల్, ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చేంజ్. ఈ థర్డ్ సెక్షన్లో థర్డ్ యూనిట్లో లాస్ట్ వర్డ్స్ అంటే లాస్ట్ లైన్లో మీకు ఒక టర్మినాలజీ కనిపిస్తుంది, ఒక కాన్సెప్ట్ కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో గ్రూప్ 2 థర్డ్ సెక్షన్. ఓకే, నథింగ్ బట్ ద యూనిట్ నేమ్ ఈస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చేంజ్. దానిలో మనకు one chapter is there, that is called as social transformation, presented by my Sujath. Welcome to T1 Academy. I hope that you're all watching us very continuously and very passionately, dedicatedly, and keep your preparation and the tempo always high. Keep your josh high so that you will crack the examination, the notifications whenever it comes up. Okay, so make sure that you continuously follow us and please do share, subscribe and like. Fine. So here what we are going to study some theories అండి ఇక్కడ. ఓకే, సొసైటీ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది, సొసైటీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా వచ్చింది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్లీట్ చేంజ్, అప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. జస్ట్ లైక్ మన లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వెళ్తారు కదా, మళ్ళీ సన్నగా అయిపోతారు, అంటే కంప్లీట్ చేంజ్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఓకే, సో సొసైటీ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అంటే ద టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ సిన్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ బిగినింగ్ సొసైటీలో అందరూ కలిసి ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకుంటే సొసైటీ చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిందన్నమాట. ఓకే, ఒకప్పుడున్న ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు లేవు, ఇంకా ఇప్పుడున్న ఆస్పెక్ట్స్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఉంటాయా లేదా మనకు అది కూడా తెలియదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, society undergoing transformation. We'll learn about that in a very proper way. Okay, what is the meaning of social transformation? Social transformation ante oka aspect kaadu. Okay, social transformation means many aspects are involved here, in the sense that society ela govern aitundi means democratic setup lo rulers evaru, autocracy unda, democracy unda, ante one person is governing the total country or the people who came to power are chosen by the people. The ministers or the government, whatever is there, is it formed because of the people's voting or not? Okay, మళ్ళీ ఉమెన్కి ఎలాంటి స్టెప్స్ మనం తీసుకొచ్చినాం టు మేక్ దెమ్ వాళ్ళకు కూడా ఆపర్చునిటీ ఉండాలి టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్, టు పర్సూ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్, టు గో అబ్రాడ్. ఓకే, అండ్ దే షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ ఈక్వల్ సే ఇన్ డిసిజన్ మేకింగ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో సొసైటీలో చాలా ఈవిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఈవిల్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా Raja Ram Mohan Rai, Ishwatan Vidyasagar, and many people were there who have worked to transform our society with regard to commenting or with propagating things which are against the religions also. They did not mind it, but they wanted to bring a kind of change in the society. Society lo marpulu తీసుకురావాలి, సొసైటీ కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది ఇలాంటి థాట్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు రిలీజియన్ అగేన్స్ట్ కూడా వెళ్ళిండ్రు. Okay, just because they have kept humanity at first, they have kept concern and pain of pain of people at first. Okay, they have concern about inequality in the society, they have concern about slavery and sati kind of things in the society, they have concern about polygamy and parda system in the society. So ivanni unnai kada. Okay, these are all sanctions by religion. ఓకే, ఇవన్నీ రిలీజియస్ టెక్స్ట్లో మెన్షన్ ఉన్నాయి.
Okay, they are there, they being Hindus, they being Muslims, they worked against the religions in order to bring what, in order to bring us in this stage. ఇప్పుడు మనం ఉన్నామంటే వాళ్ళ వల్లనే, because they did it for us, they made a platform for us, they gave a future for us, indirectly they gave a future for us. Now you are going out and working, the girls who are enjoying that lot of liberty is because of what, 1828 Brahma Samaj and all, Rajaram Mohan Rai, it all started with him. Okay, that's why he is also called as what, father of Indian Renaissance also. Renaissance is awakening, awake avandi. Okay, తెలుసుకోండి వాట్ ఈజ్ రాంగ్, వాట్ ఈజ్ రైట్. రిలీజియస్ శాంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అల్టిమేట్ అథారిటీ అన్నారు వాళ్ళు. రిలీజియస్ టెక్స్ట్ ఖురాన్ అయినా సరే, గీత అయినా సరే, అది అల్టిమేట్ అథారిటీ అని చెప్పలేదు వాళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళు రాసిండు ఒకప్పుడు, అలా ఉన్నింది సిచ్యువేషన్, అప్పుడు రాసినది అవన్నీ. కానీ బట్ యాజ్ ద సొసైటీ ప్రోగ్రెసెస్, ఈవిల్స్ ఏవేవో ఉన్నాయి, ఏవేవో మంచి ప్రొవిజన్స్ లేవు, అవన్నీ తీసేయాలి. ఓకే, మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ దే థాట్. దే కెప్ట్ ది పెయిన్, దే కెప్ట్ ది సఫరింగ్, దే కెప్ట్ ది హ్యూమన్ నేచర్. ఓకే, ఇవన్నిటికీ వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి దానికి ఓకే, టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్ దే హ్యావ్ వర్క్డ్. Okay, towards that direction they have worked. So they have brought a change in the society, and they brought a change in the society with respect to our living, with respect to our culture, with respect to our lifestyle, with respect to gender, with respect to so and so forth. Okay, then tarvata మనం ఇప్పుడు చదువుతున్న సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ సోషల్ రిఫార్మ్స్. సొసైటీ రిఫార్మ్స్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు ఈ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో. ఈ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ది కంట్రీస్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఒక కంట్రీ ఎలా డెవలప్ అయింది, ఓకే, సిన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ బీయింగ్ ఇండిపెండెంట్, since it started recognizing its own sovereignty. Okay, so how the society has progressed, that is what we are going to learn today. Okay, social transformation. అందుకే ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ అండి, చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఒక కాన్సెప్ట్ మీద లేకపోతే ఒక ఆస్పెక్ట్ మీద డిపెండ్ కాదు. ఓకే, డెమోక్రసీ మీద డిపెండ్ కాదు. ఓకే, సెక్యులరిజం మీద డిపెండ్ కాదు. ఓకే, అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ మీద డిపెండ్ కాదు. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, విల్ లర్న్ అబౌట్ దట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, డోంట్ వరీ. Social transformation is a broad concept used to indicate social dynamics. సొసైటీలో ఉన్నది డైనమిక్స్. డైనమిక్స్ అంటే ఎప్పుడైనా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో యూ మైట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ దట్, సో సొసైటీ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది చూడండి. ఒకప్పుడు ఓకే, మెన్ అండ్ ఉమెన్ టాకింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో వాజ్ ఎ టాబూ. ఓకే, క్యారెక్టర్ మీద మంచిగా కామెంట్ చేసేవాళ్ళు. జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడితే లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే ఓకే, అది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉండింది. సోలీ సొసైటీ ఏమైంది అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేసింది మాట్లాడడం, మళ్ళీ ఇంటికి రావడం యాక్సెప్ట్ చేసింది. నౌ సొసైటీ హ్యాస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ వాట్ పీపుల్ లివింగ్ టుగెదర్ వితౌట్ మ్యారేజ్ ఇన్ వన్ సింగిల్ ఫ్లాట్ ఆర్ హోమ్ లైక్ దాట్, రైట్? సొసైటీ ఒకప్పుడు ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, కానీ సొసైటీ మారింది. అండ్ నౌ పీపుల్ యాక్సెప్ట్ ఈవెన్ వాట్ అన్మ్యారీడ్ కపుల్స్కి వాళ్ళు రెంట్కి ఇస్తారు, అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు, రైట్? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కామన్ కల్చర్ అయిపోయింది. కాబట్టి అంటే ఇఫ్ బోత్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెడీ టు మ్యారీ బట్ వాంట్ టు లివ్, వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్? వై వీ హ్యావ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ టు లివ్ టుగెదర్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద సేమ్ పర్సెప్షన్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్. ఐ వాచ్ ఫర్ ఇట్, ఐ ఎండోర్స్ ఇట్. I also say that why is that marriage is the only way to live together? That's not important, right? Adi important em kaadu. Okay, we can live together until we are sure about what we are gonna do. Okay, what we are going to achieve, right? If we are having commitments, if we are aware of things, then there is no problem in living together until unless we don't give a final call to our marriage. Okay, so it's creating compatibility create aitadi, and you are not hurriedly taking decisions. Malli divorce ivanni meeku problems avanni undadu. So తెలుసుకొని ఓకే, పర్సన్కి ఈచ్ అదర్ నోస్ బెటర్ అండ్ దెన్ దే కెన్ టేక్ ఏ కాల్. బై ద టైమ్ దే కెన్ లివ్ టుగెదర్. దట్స్ నాట్ రాంగ్ ఎట్ ఆల్. సో సొసైటీ ఒకప్పుడు ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, బట్ సొసైటీ ఈజ్ వెరీ లీస్ట్ కేరింగ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఎక్సెట్రా. ఒకప్పుడు జీన్స్ టీషర్ట్ అమ్మాయిలు వేసుకుంటే హౌ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్, యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్. ఇట్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అప్పర్ క్లాస్, ఎలైట్ క్లాస్ వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏంది, ఓకే, వాళ్ళకి అలాంటి ఏం అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ దాట్ షైనెస్, షేమ్ఫుల్ వాళ్ళు అలా చెప్పేవాళ్ళు. ఓకే, నౌ దట్స్ జీన్స్, టీషర్ట్స్, స్కర్ట్స్, మినీ స్కర్ట్స్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్, నౌ ఇట్ has become a common norm. So our sisters, our neighbors and our friends, every one of them wear all the western dresses. Do we ever have a problem now? No, we don't have any problem for that, right? So you can understand that once upon a time what we have given importance, now we give the least importance to that. Once upon a time what we have restricted the liberty of the woman and individual, now we are ready to give the liberty and the liberty to the individual and also to the woman.
right or wrong? Now okappudu the girls are not allowed to to take up jobs that are that generally men's do, and police lo ivannitlo vallaki restrictions unnai. Kani tarvata they are even today supreme court decision valla emaindi, women are also included in combat battalions of armies, air force, etc. So are you getting my point, how the society has evolved, how the society has evolved? Once upon a time you can understand that once upon a time intercaste marriage was also itself is a big taboo. అంటే అదే పెద్ద మాట ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అంటే, సయ్యద్ ఇస్ మ్యారింగ్ టు ఎ ఖాన్, అండ్ ముస్లిమ్స్లో అలాంటి కాస్టిజం ఏం ఉండదు జనరల్గా. సో వీ డోంట్ రియలీ కేర్ ఫర్ వాట్ ఈస్, వీ జనరలీ కేర్ ఫర్ what occupation is, how much money is there with a guy or a girl. So that is more important here. But you can understand that Varna system, you know it very well. So there gout, ready, rao, ivanni it is very, very difficult systems are there. Okay, today also it is followed by some of the families. I'm not talking about it, but I'm generally talking about it in general sense. In general sense, what is happening now, people are like, okay, caste, intercaste, okay, kani inter-religion vaddu ala antaru. Intercaste is okay for everyone but not inter-religion. But there are some families, for them inter-religion doesn't matter. For celebrities it does not matter at all. That is also a group, like a 10% of our India's population, richer population, for them, okay, religion, caste, tribe, ethnicity does not matter at all. They marry whatever the person they like, whether they belong to any caste or any religion, they hardly care about it. Okay, so that 10% will become rare, and in tomorrow 90%. Okay, now society accepts intercaste marriages, interdynings, temple entry is there for everyone. So you can understand that no one is restricted in any religious structures. You know this very well. Okay, so are you getting my point? So ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే సొసైటీ ఎంత మారింది మీరు చూడండి. It has evolved and progressed. This is only called as అండి progression అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రిటన్లో, లండన్లో, యూఎస్లో చూసుకుంటే ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రీచ్ చేసిండ్రు, వాళ్ళు పుస్తకాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు అట్లనే నేర్చుకున్నారు, అట్లనే పెద్దగా అయ్యిండు, తర్వాత వాళ్ళు అట్లనే వాళ్ళ దగ్గర కాస్టిజమ్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఓకే, వాళ్ళు నార్మల్గా ఇష్టం ఉంటే పెళ్లి చేసుకుంటారు, ఇష్టం ఉంటే డైనింగ్ చేసుకుంటారు. సో దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. బట్ దెర్ ఆర్ అక్కడ కూడా కొంచెం రేసిజం ఉంటుంది, బ్లాక్ వైట్ అట్లా అలాంటి రేసిజం ఉంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర కాస్ట్లు ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే, సో సొసైటీ చాలా మారింది. సోషల్ స్ట్రక్చర్, ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ కూడా మారింది. ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే చాలా ఇష్టం. నా ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఓన్లీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆల్సో లివింగ్ టుగెదర్. Right or wrong? ఒకప్పుడు women was a housewife. Now women are like more into what, and men are dependent on women. Okay, many marriages men are actually dependent on women. Okay, basically, okay, this is the system has evolved. Okay, so now we realize the potential of what women. So if I have a wife who is working, I'm not that working great. Okay, so I respect her. If I respect her, that same respect I'll give to everyone, right? Because I understand that how it takes to be to work and to earn and to feed you. Okay, which was the other way around in the previous. ముందు అలా ఉన్నింది. A husband used to feed a wife. Now wife is also giving lot of family support and also taking care of the husband's whatever the aspects are there. Now when he sees his wife, and he will be like seeing with lot of love, and he is like, okay, that much of hard work she's putting in, okay, to raise the family, to sustain the family, why not? So now his perception towards the society will change, and he will not do like sexual assaults and cheyadu, stalking cheyadu vere ammailaki, and no rapes and all that thoughts. He will be away from it, because once he get the value to a woman, value to respect to a woman, that all will go off automatically. So society attitude kuda martadi, and crime rate ivanni kuda taggutayi ani mata. Okay, so are you getting my point, how the social transformation could ultimately lead to what evolved progressive society. This is all about social transformation. Nenu oka meeku just oka brief ichesina, okay, what we are going to learn about in the social transformation, that will be very, very helpful to for you. Okay andi, right? సో సోషల్ డైనమిక్స్కి ఇండికేట్ చేయడమే సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. డైనమిక్స్ అంటే ముందు ఎలా ఉన్నింది, ఇప్పుడు అట్లా లేదు, అది చేంజ్ అవుతూ ఉన్నిందనమాట. ది ఐడియాస్, అప్పుడున్న ఐడియాస్, ద కన్వేయింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, ఓకే, ద ప్రోగ్రెస్ అండ్ ద చేంజ్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్, and the meaning of development, modernization, revolution on the other are incorporated within the concept of what? Transformation. ఇవన్నీ మనం మెల్ల చూద్దాం. ఓకే, హౌ ది ఐడియాస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవాల్వ్డ్. ఓకే, హౌ ది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి, సొసైటీ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది, సొసైటీ ఎలా చేంజ్ అయింది, ఇవన్నీ వన్ వే. అండ్ సొసైటీ ఎలా డెవలప్ అయింది.
ఓకే, అంటే వాళ్ళది బేసిక్ నెసెసిటీస్ వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు. మోడర్నైజేషన్కి అర్థం ఏంది? ఓకే, రెవల్యూషన్ ఎందుకు రావాలి? ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఐడియాస్, ఎవల్యూషన్, డెవలప్మెంట్, రెవల్యూషన్, మోడర్నైజేషన్ కదా, ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వాట్? సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి మీకు ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ 2, సో మీకు జనరల్గా ఎంసీక్యూసే వస్తాయి. బట్ ఇట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ గ్రూప్ 1లో జనరల్ ఎస్ఏలో సోషల్ ఇష్యూస్ అని ఉంది. జనరల్ ఎస్ఏ గ్రూప్ 1లో జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ 1లో మీకు సోషల్ ఇష్యూస్ కూడా ఒక టాపిక్ ఉంది. ఆ సోషల్ ఇష్యూస్లో ఇది రావచ్చు. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ has occupied significant place in social sciences after the Second World War. Second World War తర్వాత ఈ సొసైటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఎందుకంటే వార్ మొత్తం అయిపోయింది, అందరూ చాలామంది చచ్చిపోయారు, ఇంకేం మిగిలింది? అరే వద్దురా బై వార్లు ఇవన్నీ వద్దు, లెటర్స్ డైరెక్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్? సొసైటీకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేద్దాం, సొసైటీకి ఇంకా మంచిగా డెవలప్ చేద్దామని అన్ని కంట్రీస్కి అప్పుడు బుద్ధి వచ్చిందనమాట. వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత కంట్రీస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ వాట్? సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, the concept was specifically used by Karl Marx. The concept was specifically used by Karl Marx, a very famous author, in his book German Ideology, 1846. Okay, he wrote a book called as German Ideology, 1846, to mean a facet of social change which arises out of contradictions in a society. Okay, social చేంజ్ రావాలంటే, సోషల్ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుందంట? సోషల్ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది? సొసైటీలో చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది? వెన్ కాంట్రడిక్షన్స్ ఉండాలి సొసైటీలో. అంటే నేను లెట్స్ సపోజ్ ఐఎమ్ దేర్, మై వైఫ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, I want to see cartoon and she wants to see a serial. I want to see WWF, she want to see a serial. Or she want to see a WWF, I want to see a serial. Okay, ఉండొచ్చు. ఓకే, సో కాంట్రడిక్ట్ అవుతుంది కదా, నాకు వేరే చూడాలని ఉంది, ఆమెకి వేరే చూడాలని ఉంది. సో కాంట్రడిక్షన్స్ అవుతున్నాయి. కాంట్రడిక్షన్స్ అయిన తర్వాత వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? వి విల్ డివైడెడ్. సరే, మార్నింగ్ యూ సీ టీవీ, ఆఫ్టర్నూన్ నేను చూసుకుంటా. సరే, WWF నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు, మీరు చూస్తున్నప్పుడు WWF నేను చూడను, వేరే టైంకి నేను ఇది చేసుకున్నాను. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇయర్? కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఆర్గనైజ్డ్ వేలో వచ్చేస్తాం మనం. ఓకే, సిస్టమేటిక్ వేలో, మనం డిసిప్లిన్ వేలో లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో చేయడం ట్రై చేస్తాం. Okay, so contradictions will only lead to what? Social change. One group is saying no, you should not do, another group is saying no, we will do it. One group is saying no, you should not do, another group is saying no, we will do it. So ఇది ఇట్లా వచ్చినప్పుడు దెన్ సొసైటీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, వీళ్ళు ఇద్దరిది గొడవ సాల్వ్ అయిన పీరియడ్కి ఏమంటారు? ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లో చాలా వైలెన్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు, లైక్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్, ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజెస్. కొంతమంది చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ మెనీ ఆర్ దెన్ డోంట్ వాంట్ అంటున్నారు. బట్ దే వాంట్, దే డోంట్ వాంట్. సో ఇవన్నీ మెల్లగా ఈ పీరియడ్ ఉంది కదా, ఈ పీరియడ్ వెన్ ది పీపుల్స్ ఇక్కడ ఏముంది? దే డోంట్ వాంట్ బట్ దే వాంట్ హియర్. దే వాంట్ టు డూ ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దెన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇది మంచితనమే. యాజ్ వాళ్ళ హార్ట్కి కూడా తెలుసు, మన హార్ట్కి కూడా తెలుసు, ఇఫ్ బోత్ పర్సన్స్ ఆర్ లవింగ్ ఈచ్ అదర్, దట్స్ నాట్ బ్యాడ్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ అటాచ్ మ్యారేజ్ టు ఏ రిలీజియన్ ఆస్పెక్ట్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? రిలీజియన్కి చూసి మ్యారేజ్ చేయడం తప్పు కదా. ఓకే, ఇష్టం ఉందే చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ అనదర్. అండ్ ఇష్టానికి ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలీజియన్ అటాచ్ టు ఇట్? నో. సో వీ మ్యారీ టు ఏ పర్సన్ వెన్ వీ లవ్ హెమ్, వెన్ వీ లవ్ హర్, వెన్ వీ లైక్, వెన్ వీ లవ్ హర్, రైట్? సో అప్పుడే మనం పెళ్లి చేసుకుంటాం. కానీ రిలీజియన్ చూసి పెళ్లి ఎవరు చూసుకుంటారు? ఎవరు చూసుకోరు. సో ఇది కరెక్ట్ అని వీళ్ళకు కూడా తెలుసు. ద వన్ హూ ఆర్ అపోజింగ్ దే విల్ ఆల్సో నో దట్, వీళ్ళకు కూడా తెలుసు ఇది కరెక్టే అని. కానీ వాళ్ళు జస్ట్ సొసైటీ నామ్స్లో బైండెడ్ కాబట్టి మళ్ళీ రిలేటివ్స్ ఏమంటారు అలాంటి. సపోజ్ ఈ సొసైటీ లేదనుకోండి, ఇంకా ఫాదర్ మదర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు సపోజ్ యూఎస్లో లేకపోతే యూకేలో ఉన్నారనుకోండి, విల్ దే ఆబ్జెక్ట్ యూ టు మ్యారీ టు ఎనీ క్రిస్టియన్ ఆర్ ముస్లిం ఓవర్ దేర్ ఆర్ హిందూ ఓవర్ దేర్? No. Suppose అదే యూఎస్లో యూకేలో క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, when they come to India, when they get married to Hindu or Muslim here, will their parents will say anything? No. Why? Because అక్కడున్న సెటప్కి అది సూట్ అవ్వదు, ఇక్కడున్న సెటప్కి ఇది సూట్ అవ్వదు. ఓకే, బట్ బేసికలీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్
those who are opposing for interreligion, intercaste, okay, they know it very well that ఇది కరెక్టే, పిల్లలు చేస్తున్నారు కరెక్టే, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంది కాబట్టి, because they also know that వాళ్ళకు కూడా పెళ్ళి అయిపోయింది, they also know very well that love is very very important for a relation to sustain. If that is not there, it will not survive. Everybody knows about it, right? So when these things are actually truth alone triumphs antaru kada, satyameva jayate antaru kada. So one or the other day what will happen, these people will become larger. Ilanti ideology perugutune untadi ante one family will allow, second family will allow, third family okay cheptadi, fourth family okay cheptadi, fifth family okay cheptadi, ante ala akkada unna vallu takku aitaru, ikkada unna vallu chaala ekku ayipoyina tarvata vallandaru silent ayipotaru. Are you getting my point? Yes. So కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడే సొసైటీలో మార్పులు వస్తాయి, అప్పటి వరకు రావు. కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడే సొసైటీలో మార్పులు వస్తాయి, అప్పటి వరకు రావు. ఓకే, వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ షేకింగ్ హ్యాండ్ అండ్ హగ్గింగ్ టు ఎ గర్ల్ ఆర్ టు ఎ బాయ్, oh my god, that will create a problem, a lot of problem, right, in the society. If just your mom and dad or sister or brother sees you, then you're a gone case now. Okay, but now it's fine. It's fine to just go around and just to watch a movie, just to go for dinner, just to go for any party. That's all fine now. There's nobody asks you anything until unless you're not caught in a position where you have to give the explanation. Fine. Karl Marx చెప్పిండు. ఎవరు చెప్పిండు? Karl Marx, very very famous. అంటే ద వెరీ బిగ్ పీపుల్, చాలామంది అంటే అంత మంచి ఐడియాలజీ ఉన్నవాళ్ళు, అంత మంచి థింకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ డిస్కవర్ చేసి మనకు ఇచ్చేస్తారు. మనం చదువుకుంటాం 2 minutesలోనే. ఓకే, మళ్ళీ మన వాళ్ళు ఏమన్నారు? రజన్ కొఠారి, వాట్ ఈస్ హిస్ వ్యూస్? రజన్ కొఠారి ఇన్ ద ఇయర్ 1988 ఆయన ఏమన్నారంటే, హీఈస్ ఆఫ్ దట్ వ్యూ, సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫర్ హిమ్. వాట్ ఈస్ సోషల్, ఆయనకి సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, రజన్ కొఠారి వ్యూ దట్ మోడర్నైజేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఆర్ 2 models ఆఫ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అంటే సొసైటీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఒక్కటే ఏంటంటే, వన్ మోడల్ ఈజ్ వాట్, మోడర్నైజేషన్ వల్ల సొసైటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అండ్ రెవల్యూషన్ వల్ల సొసైటీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుందంట, అకార్డింగ్ టు రజనీ కొఠారి. ఓకే, నౌ లెట్ us డిస్కస్ దెమ్. 2 models ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం వన్ బై వన్. మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటి? Modernization, it is a concept that represent ideologies and values of industrialist, capitalist and democratic society of the Western Europe and North America. Western Europe, Germany, France, UK, Spain, Italy, Greece, Lisbon, Portuguese, even the Western European countries. The North America means, okay, Canada, USA, Mexico. So Rajni Kothari, what he told is, మోడర్నైజేషన్ మీకు చూడాలంటే వాళ్ళకి చూడండి. ఓకే, వాళ్ళు ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఇండస్ట్రీలో ఎలా డెవలప్ అయ్యిండు, వాళ్ళు టెక్నాలజీలో ఎలా డెవలప్ అయ్యిండు, అండ్ వాళ్ళు డెమోక్రసీలో ఎలా డెవలప్ అయ్యిండు. మీన్స్ దేర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మోడర్నైజేషన్ అని ఆయన చెప్పిండు రజనీ కొథారి. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్, క్యాపిటలిస్టిక్, డెమోక్రటిక్ సొసైటీస్కి చూసుకోండి. ఇండస్ట్రియలిస్ట్ సొసైటీస్ లైక్ యూకే, క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీ లైక్ అమెరికా, డెమోక్రటిక్ సొసైటీ మీన్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డెమోక్రటిక్ సొసైటీస్. సో ఇలాంటి కంట్రీస్కి మీకు చూసుకుంటే, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కంట్రీస్కు చూసుకోండి, క్యాపిటలిస్టిక్ కంట్రీస్కు చూసుకోండి, డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్కు చూసుకోండి. ఈ కంట్రీస్లో మీరు ఈ కంట్రీస్కు చూసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మోడర్నైజేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్, మోడర్నైజేషన్. అండ్ మోడర్నైజేషన్లో దిస్ 2 are very very important for the MCQ purpose. Right. The opposite to modernization is what? Agrarian. అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్, అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంది, దెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అగ్రేరియన్. దెన్ ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ ఉంది, ఇక్కడ యూఆర్ హ్యావింగ్ వాట్, మోడర్న్. ఓకే, కస్టమ్ బేస్ ఉంది, కస్టమ్ బేస్ లేదు. ఓకే, సో the societies which are not evolving and still depends on what, ఒక పాత కాలంలో ఎప్పటి నుంచి వస్తున్న కస్టమ్స్ మీదనే డిపెండ్ అయిన సొసైటీస్కి ఏమంటారంటే, ఓకే, ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ అంటారు. ఏమంటారు? ట్రెడిషనల్, అపోజ్ టు మోడర్న్ సొసైటీస్. ఓకే, రెడ్డి కింగ్డమ్లో గ్రూప్ 2లో పిఆర్ రావు బుక్ ఉంది, గ్రూప్ 2లో తెలుగు. ఓకే, పిఆర్ రావు వెరీ ఫేమస్ బుక్ ఫర్ తెలంగాణ హిస్టరీ. ఒకప్పుడు ఏపీ హిస్టరీ కూడా అదే బుక్.
సో అక్కడ రెడ్డి కింగ్డమ్ ఉంది. రెడ్డి కింగ్డమ్లో ఒక కష్టం ఉంది అక్కడ, చక్ర పూజ అని. చక్ర పూజ అంటే ఒక కార్ట్ ఉంటుంది, కార్ట్ సిఆర్టీ కార్ట్, ఓకే. అంటే ప్రొసెషన్లో అది లార్డ్ వన్ గాడెసెస్ విల్ బి దేర్, గాడెసెస్ ఐడల్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద కార్ట్ అండ్ షీ విల్ బి టేకింగ్ చక్ర పూజ. సో అది రథ్ ఉంటుంది కదా, రథ్ లాగా ఉంటుంది. సో షీ విల్ బి లైక్ ప్లేస్ ఇన్ ద బెటల్, ఓకే, ద గాడెసెస్ విల్ బి ద ప్లేస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్ కార్ట్, ఓకే. అటు సైడ్ పీపుల్, ఇటు సైడ్ పీపుల్, అండ్ ద ప్రొసెషన్ విల్ గో లైక్ దిస్. ఇట్లా చిన్న చిన్న బాన్ అయిన పిల్లలు ఉన్నారు కదా, అది అది వీల్ కింద వేసేయాలి, వీల్ కింద వేసేయాలి బాన్ అయిన పిల్లలకి. ఒకవేళ వీల్ అలా టర్న్ అయిపోయి అది పిల్లోడు బతికితే గాడెసెస్ బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట. చచ్చిపోతే గాడెసెస్ బ్లెస్సింగ్ లేదు, అందుకే చచ్చిపోయింది అనమాట. సో డూ యూ సీ ఎనీ రీజనింగ్ హియర్? ఓకే, do you see any kind of what I say is scientific aspect here? No, right? No. So ilanti customs unnai kada, ilanti customs that actually dehuman ga unnai. Ela unnai? Dehuman ga unnai. And you may also see that in Reddy Kingdom only, you will see that they will sleep with dead bodies. They'll sleep with dead bodies, they will sleep with skulls and they eat in skulls. So ilanti avanni unnai. Okay, ఇప్పుడు ఇలాంటి కస్టమ్ ఉన్నాయి కదా, ఓకే. ఇలాంటి కస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ డీహ్యూమన్, విచ్ ఆర్ నాట్ రైట్, మీకు తెలుసు ఇట్స్ నాట్ రైట్. యాజ్ యూ గ్రో అప్, యాజ్ యూ సీ పీపుల్, యూ నో దట్ ఇట్స్ నాట్ రైట్, ఓకే. బట్ స్టిల్ యూ ఫాలో దాట్, దెన్ యూ బికమ్ అపోజిట్ టు మోడర్నైజేషన్. Opposite to modernization, then it means what? You are not progressing. It means what? You are not progressing. Remember this point here. So వెస్టర్న్ ఏ కంట్రీస్ ఎలా ఉన్నాయి, స్పెయిన్, జర్మనీ, వాళ్ళకి ఒక రీజనింగ్ ఉంది. ప్రతి దానికి వాళ్ళు ఏమంటారంటే రీజనింగ్ చేస్తారు, ఓకే. గ్రావిటేషన్ అందుకే వాళ్ళు డిస్కస్ చేసిండు, ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ డన్, ఓకే. సో దే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై థింగ్స్ విల్ ఓన్లీ కమ్ డౌన్, గ్రావిటేషన్ లాగా, న్యూటన్ లాగా. మళ్ళీ యూ కెన్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్, దెన్ హీ గాట్ ఎ బల్బ్ ఆల్సో, అండ్ గ్రహం బెల్ ఫోన్ ఆల్సో. దే అండర్స్టూడ్ how to do things, okay. So they know how to make a ship, etc. So they all discovered it because they have looked here and there and they have observed the things and they try to write it down and try to analyze it, okay. But we don't reason it, okay. When we are like doing a particular thing, okay, and cat is going in front of us and we are not crossing, what is the reason for that here? Important, no? If owls are there, which are like they are owls, they are the black owls, they are wandering around above our home, then we'll say that somebody will die, like that. So what is the reason on it? Nobody is doing that. We are a custom based society. Custom based societies progress avvaledu, okay. So you have to give up things which does not reason you, remember this point. There should be an established things undali, then only you can believe it, okay. So modern societies based on industry, traditional societies based on agrarian. Modern societies based on what? Reasoning, scientific aspects. Traditional societies based on what? Customs and religious text, okay. Technologically and economically backward andi ivanni, technologically and economically backward, okay. అంటే టెక్నాలజీ కూడా వీళ్ళు ఇన్నోవేట్ చేయలేరు. ఏదైనా పని చేస్తున్నారు కదా, ఇట్లా ఓకే, దే విల్ బి లైక్ బ్రేకింగ్ ద వుడ్ లైక్ దాట్. కానీ నెవర్ దే థాట్ కి అరే ఈ ప్రాసెస్ తొందరగా ఎట్లా చేద్దాం, హౌ టు డూ దిస్ ప్రాసెస్ ఫాస్టర్, నెవర్ దే థాట్, ఓకే. మళ్ళీ వాళ్ళు వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి ఆ థింకింగ్ వచ్చింది, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్కవర్ అయిన తర్వాత మేడ్ ఏ వీల్ నటర్ ఇట్లా అయి కట్ అయిపోతుంది, right or wrong, but who did it? We did not do it. Understood my point here? So technologically and economically backward unna societies, okay, such as Asia ante India kuda, Asia, Africa and Latin America, these are all called as what? These countries are still based on agriculture dependent, traditional, ఎలా ఉన్నాయి అట్లానే నడుస్తున్నాయి, మార్పులు లేవు, కస్టమ్ బేస్, ఇంకా కస్టమ్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు. సో రజన్ కొతారి హ్యాస్ గివెన్ వాట్ మోడర్నైజేషన్ అంటే, ఓకే, ఈ కంట్రీస్, ఓకే, అండ్ అపోజిట్ టు మోడర్నైజేషన్ అంటే ఈ కంట్రీస్, ఓకే. నౌ
యాజ్ పాయింటెడ్ బై డానియల్ లెర్నర్ 1964, modernization, and according to him, okay, modernization is represented by literacy, political participation, urbanization, occupational mobility, and empathy. Occupational mobility and empathy. Ayana kosam. Okay, according to him, okay, for him, according to his perspective, modernization ayana ఏమన్నాడంటే ఆ కంట్రీలో లిటరసీ ఉండాలి, అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండాలి, అప్పుడు ఆ కంట్రీకి మోడర్న్ కంట్రీ అంటారు. ఆ కంట్రీలో అందరూ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ చేయాలి, ఓటింగ్ రైట్స్, ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్, ఎలక్షన్స్ జరగాలి. కాబట్టి అర్బనైజేషన్ అంటే, అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్, ఐవీసీలో రిగ్వేదిక్లో డిఫరెన్స్ ఏముంది, ఆ డిఫరెన్సే అర్బనైజేషన్ అంటారు. ఐవీసీలో టౌన్ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసిండు, ఎక్కువ వర్షం పడితే ఎక్కడ స్టోరేజ్ చేయాలి వాళ్ళకి తెలుసు, ఓపెన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉండద్దు, ఓపెన్ నాలాస్ ఉండద్దు, డిసీజెస్ వస్తాయని, కాబట్టి వాళ్ళు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, అండ్ రోడ్ మీద బండిలు నడుస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫేస్ ఆఫ్ దేర్ హౌసెస్ ద విండోస్ అపోజిట్ చేసుకున్నారు టు అవాయిడ్ పొల్యూషన్. ఓకే, ఐవీసీలో మీరు సోషల్ అంటే ఉమెన్కి చాలా రెస్పెక్ట్, ఈక్వల్ స్టేటస్ వర్ గివెన్. More so ever, woman was respected in the name as a goddesses also, mother goddesses also. Getting my point here? Yes. So, ఏదైనా country, ఏదైనా area, if it goes that way, if it goes the way that is like urbanization, okay, urbanization means proper planning, roads మంచిగా ఉండాలి, clean ఉండాలి, hygienic ఉండాలి, sanitization ఉండాలి. Okay, and people should have a common culture to bath in the morning, okay, to bath in the evening, okay, talking to the people, okay, underground drainage system, garbage disposal units. This is all aspects of what? Urbanization. Okay, Andy. And occupational mobility. Occupational mobility is nothing but జనరల్గా ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్లో, ఓకే, మనం ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళి పని చేసుకుంటామమ్మా అంటే వద్దు, అవసరం లేదని అంటారు. సో వీ జనరలీ అవాయిడ్ జోగ్రాఫికల్ మొబిలిటీ, అంటే ఒక ఏరియా నుంచి వేరే ఏరియాకి మనం వెళ్ళడానికి వీ డోంట్ కన్సిడర్ దట్ మచ్. ఓకే, విల్ నాట్ గో. ఓకే, వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇలా దేశాలు క్రాస్ చేసి పోవడం, లేకపోతే ఒక సముద్రం క్రాస్ చేసి పోవడం, ఒక రివర్ క్రాస్ చేసి పోవడం చాలా సిన్ అని అనేవాళ్ళు. ఓకే, అండ్ దట్ వాజ్ నెవర్ అలౌడ్, టాబు. ఓకే, అండ్ దట్ వాజ్ కన్సిడర్స్ రాంగ్, అండ్ ఏదైనా మంచిగా జరగదని అనుకునేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇలాంటి మెంటల్ థాట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రెడిషనల్ సొసైటీలే అంటాం. ఓకే, మోడర్న్ సొసైటీస్లో ఇవన్నీ ఏమి ఉండదు, ఎక్కడ వెళ్ళచ్చు, పని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు డానియల్ లెర్నర్, లిటరసీ, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, అర్బనైజేషన్, ఆక్యుపేషనల్, అండ్ ఎంపతి అంటే ఆర్గనిజమ్స్కి, లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్కి మనకు కొంచెం అది ఏంటంటే సింపతి ఉండాలి. అంటే వాళ్ళ పెయిన్కి మనం ఆ పెయిన్ we have to feel it. If somebody is crying because of loss of any husband or father or sister or brother like that, we should also feel empathetic toward them. Empathetic means we should also feel their pain and we should try to console them. Okay, we should not laugh when they are like crying. Okay, so if things are bad, then behave in such a way that you can be a part of it, you can support them like that. That is called as empathetic nature. So modern society laws, this is seen. Adi kanipistadi modern societies lo. Okay, fine. And Daniel Lerner, according to him, ఇవన్నీ మోడర్న్ సొసైటీస్ అన్నమాట. ద అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ ఆయన ఏమన్నాడంటే ఫ్రీ మార్కెట్లో ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఓకే, అది ఏ అక్యుపేషన్ చేయాలి, no one should control. Just like అమెరికాలో no one is controlling Americans or anybody in the America to produce or to manufacture anything. They are free to do whatever they want to do. Okay, so modern societies generally allow what? Free market. They allow కొత్త machines వాళ్ళు allow చేస్తారు, ప్రొడక్షన్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు, మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్కి వాళ్ళు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి చాలా ప్రమోట్ చేస్తారు, డెమోక్రటిక్ స్టేట్ ఉంటుంది వాళ్ళది. అండ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మళ్ళీ రిలీజియస్ టెక్స్ట్ చదివించడం, మళ్ళీ ఖురాన్ చదివించడం, గీతా చదివించడం, బైబిల్ చదివించడం, ఇంకేముండదు. మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్ట్ చేస్తారు, సైకాలజీ, సోషలాజీ, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇంకా గవర్నెన్స్, ఓకే, హిస్టరీ అండ్ బయాలజీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ జనరలీ దే ప్రమోట్.
Okay, these are the various aspects of Daniel Lenner. According to him, modernization ante ivanni characteristics untene modernization antaru. There are 5 major dimensions of modernization. కొంచెం డీటెయిల్గా చూస్తే ఎందుకు డీటెయిల్గా చూస్తున్నాం అంటే మనం ఎగ్జామ్లో రావచ్చు మీకు. టెక్నాలజీ మోడర్నైజేషన్లో టెక్నాలజికల్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఓకే, ఎకనామీలో మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటి, పొలిటికల్లో మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఇలా ఉంటాయి. టెక్నాలజీలో మోడర్నైజేషన్ అంటే ఇనానిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇనానిమేట్ అంటే ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కదా, పెట్రోల్ నుంచి మనం బండి నడిపిస్తున్నాం, పెట్రోల్, డీజిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, సిఎన్జి ఎక్సెట్రా, రైట్. ఇవి కాకుండా సోలార్ ఎనర్జీ, టైడల్ ఎనర్జీ, వేవ్ ఎనర్జీ, ఒకవేళ మనం ఇది హార్నెస్ చేసుకుంటే ఇనానిమేట్, రినీవబుల్. ఓకే, సో మోడర్న్ సొసైటీలో వాళ్ళ దగ్గర ఇనానిమేట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి యూజ్ చేయడానికి టెక్నాలజీ ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర మోడర్న్ మషిన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద హెవీ టెక్నాలజీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. లైక్ జేసీబీ, సిమెంట్, ఇవన్నీ క్రేన్స్ ఉంటాయి కదా, బుల్డోస్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి హెవీ టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, మన దగ్గర కనిపించదు. అందుకే చూసుకోండి, మీరు యూఎస్లో పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, 50 floors, 30 floors, మొత్తం సిటీ మొత్తం అంతే. మన హైదరాబాద్లో చూసుకోండి, మీకు హార్డ్లీ 40 floor బిల్డింగ్ కూడా లేదు. ఎందుకు లేదంటే అలాంటి టెక్నాలజీ, అలాంటి బుల్డోజర్, అలాంటి జేసీబీ, సిమెంట్ ఇవన్నీ మన దగ్గర లేవు. ఓకే, చాలా కష్టం అవుతుంది. వాళ్ళ దగ్గర అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దే కెన్ ఎరెక్ట్ 50 story బిల్డింగ్ వాళ్ళు ఈజీగా 3-4 months చేసేస్తారు. మనకు 3-4 years పడుతుంది. ఏదో మన హైటెక్ సిటీలో ఒక కొత్త బిల్డింగ్ వచ్చింది, ఒక 13 or 14 floor అంట. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ లైక్ హార్డ్లీ అంత పెద్ద మషనరీస్ మన దగ్గర ఉండవు, సో దట్ టు హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ బిగ్ బిల్డింగ్స్. కానీ మోడర్న్ సొసైటీస్లో అవన్నీ ఉంటాయి, యూఎస్లో, యూకేలో అట్లా. ఎకనామీ చూసుకుంటే మార్కెట్ ఓరియంటెడ్, మార్కెట్కి ఏం కావాలి, మార్కెట్లో ఏం డిమాండ్ ఉండి అది సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, ఎకనామీలో క్యాపిటల్, పీపుల్ జనరలీ డోంట్ సేవ్ మనీ, పీపుల్ జనరలీ ఇన్వెస్ట్ మనీ. కన్జ్యూమరిజం, ఓకే, మోడర్న్ సొసైటీలో కన్జ్యూమరిజం అంటే కన్జ్యూమర్ ఈజ్ సుప్రీం. ఓకే, కన్జ్యూమర్ ఈజ్ గాడ్, ఎవరన్నారు? గాంధీజీ అన్నారు, కన్జ్యూమర్ ఈజ్ గాడ్. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోడర్న్ సొసైటీలో వాళ్ళు జనరల్గా కన్జ్యూమర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు. Okay, they'll give more preference to the consumers. Okay, పొలిటికల్ అంటే అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, అలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ ఉండాలి. సీఎం, పిఎం కంట్రీకి మొత్తం గవర్న్ చేస్తున్నారు కదా, లాస్ ఉన్నాయి, లెజిస్లేచర్ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్, అల్టిమేట్లీ ఏం రావాలంటే అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. ఇండివిజువలిజం, ఏదైనా ఇండివిజువల్, మీరైనా సరే నేనైనా సరే ఏదైనా సాధించుకోవాలంటే మనకు అది అచీవ్ చేయడానికి అలాంటి రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అండ్ మన ఆస్పిరేషన్స్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉండాలి. కాదు మీరు ఇది చేయొద్దు, మీరు పెయింటర్ అవ్వద్దు, ఇది అలాంటివి చెప్పొద్దు. ఓకే, డెమోక్రసీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పొలిటికల్లో డెమోక్రసీ ఉండడమే మోడర్నైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అదే ఆటోక్రసీ, సౌదీ అరేబియా, దుబాయ్ లాగా కింగ్ రూల్ అంటే అది మోడర్నైజేషన్ కాదు, అది పాత. ఓకే, వేదిక్ పీరియడ్లో రజన్ ఎట్లా అండ్ అశోక అండ్ హౌ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ లైక్ ఫౌంటైన్ హెడ్ ఆఫ్ జస్టిస్, కింగ్ రూల్ వాజ్ దర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, జనాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. పీపుల్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలెక్టింగ్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్. ఇది గవర్న్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఫాదర్ తర్వాత వాళ్ళ సన్స్ తర్వాత మళ్ళీ సన్ ఇలా ఉండద్దు. ఇలాంటి మొనార్కీ ఉండద్దు. జస్ట్ లైక్ సౌదీ, దుబాయ్లో ఉంది, అలాంటి మొనార్కీ ఉండద్దు. దే షుడ్ బి లైక్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, వాళ్ళు ఎలెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు కూడా ఓకే కౌన్సిలర్గా, వార్డ్ లాగా, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ లాగా కంటెస్ట్ చేసుకోవాలి. సోషల్ మొబిలిటీ ఉండాలి. ఓకే, సొసైటీలో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళడానికి, అక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళడానికి ఒక సెటప్ ఉండాలి. మొబిలిటీ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్, అది మోడర్నైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అక్యుపేషనల్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా అంటారు. వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా అంటారండి. ఓకే, సో మోడర్న్ సొసైటీస్లో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మన ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్,
రూరల్ ఏరియాలో వెళ్తే అగ్రికల్చర్ ఆయనే చేస్తున్నాడు, యానిమల్ హస్బెండరీ కూడా ఆయనే చేస్తున్నాడు, లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఆయనే మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా పౌల్ట్రీ కూడా ఆయనే, పౌల్ట్రీ చేసిన వాళ్ళు డైరీ చేస్తున్నారు పౌల్ట్రీ చేస్తున్నారు, కార్పెంటర్ ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా ఉన్నాడు, ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్ కూడా ఉన్నాడు. సో దే ఇస్ నో లేబర్ అంటే మన మధ్యాహ్నం ఒక స్పెషలైజ్ టాస్క్కి తయారవ్వలేదు, అందరూ మల్టిప్లైడ్ టాస్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్పెషలైజేషన్ ఎక్స్పర్టీస్ రావట్లేదు. ఓకే, ఒకటే పని మీద మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనం స్పెషలైజ్గా అయిపోతాం. కానీ ఎట్లా ఉంది మన ఇండియాలో ఇండియా కాదు, వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అస్ అనమాట. ఎవ్రీ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీ, ఎవ్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇదే ఉంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ చైనా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాకిస్తాన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్. చైనా కూడా ఇంకా డెవలప్ అని చెప్పరు, చైనా ఈజ్ ఆల్సో ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇలానే చెప్తారు. ఓకే, సో బేసికలీ బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా ఇవన్నీ కూడా మన లాగానే. Okay, but as because it is related to us, so I am talking about India. But all the developing countries comes under these categories only. Okay. Division of labor ante specialized panlu manam cheskunte we will get expertise. Okay, but that is not seen in the countries like developing countries like even in India. Urban industrial culture undadu. Okay, urban industrial culture. ఓకే, ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అక్కడ అర్బనైజేషన్ మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అక్కడ మీకు అర్బన్ కల్చర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ జనరలీ సీన్. లిటరసీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి కంట్రీస్లో, అండ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ మీద వాళ్ళు చదువుకుంటారు. సైకలాజికల్లీ కాస్మోపాలిటన్ మైండ్ ఉంటుంది. నా పక్కనే హిందూస్ అయినా ఉండొచ్చు, జైన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే బుద్ధిస్ట్ అయినా ఉండొచ్చు. సో నా మైండే మొత్తం కాస్మోపాలిటన్ అవుతుంది. అంటే వన్నెస్, ఐ విల్ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వన్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ వన్. వాట్ ఈస్ దెర్ ఇన్ వాట్ రిలీజన్, వాట్ ఈస్ దెర్ ఇన్ కాస్ట్. ఓకే, కాస్మోపాలిటన్ థింకింగ్ ఉంటుంది నాది, cosmopolitan. So I will not have any problem with my neighbors whether they belong to any religion or caste, so and so forth. Achievement orientation, endukante according to me to achieve something is important rather than okay knowing the religion of the neighbors and trying to confront them. Okay, ee pani kaadu naadi, na pani emundi, I have to achieve something, I have to become something, I have to gain something, this is my goal. So na individual ki nenu bayatiki తీసుకు రావడానికి ట్రై చేస్తా, నా పొటెన్షియల్ కి నేను రియలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా, కానీ ఇవన్నిట్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఎవరైనా ఉంటే ఏంటన్నమాట. Okay, empathy is again a very common important trait of an individual undali. Psychologically manam empathy, whether it is Hindus, whether it is Muslims, evaraina sare. Okay, if anybody is hurt, naku hurt avali, I should feel the pain of the human being first of all. Okay, humanity come first, then comes everything under kada. Yes, if someone lost their brother, someone lost their sister, someone has been raped by anybody else, it's not about that who has done it. Okay, justice will take its course, court will look after it, but you have to be sympathetic to them, you have to show your empathy to them. This is more important for a society to progress. Otherwise society will be disorder ga ayipotadi, godaval aitadi, communalism aithe riots aitayi. Okay, fine. So these are all. So exam lo meeku what are the technological aspects of modernization ante ee 3 rayandi, economic aspects ante idi rayandi, augment amount kuda istadu. So basically remember this point. In every aspect you please remember the sub aspects of it. Modernization is a model of development andi. It has a close relation with the process of industrial society. Modernization ki basically they linked it very closely to what industrial society. ఏదైనా కంట్రీలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కనిపించింది అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది, కొత్త టెక్నాలజీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ద పీపుల్ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ విల్ చేంజ్. ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ లివింగ్ ద ఓల్డ్ థింగ్స్ అండ్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద న్యూ థింగ్స్ లైక్ దాట్. సో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న కంట్రీస్లో, ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న కంట్రీస్లో ఆటోమేటికలీ అర్బన్ ఫీచర్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయి, బికాస్ ఇండస్ట్రీస్ జనరేట్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ కంట్రీమెన్ చాలా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒక ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ స్మార్ట్ బోర్డులు, ఈ పెన్లు, మళ్ళీ కెమెరాస్, ఈ కుర్చీలు చాలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ కొంచెం పెరిగినప్పుడు మన సైకాలజీ కూడా పెరుగుతుంది. సపోజ్
ఒక ఒక అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉన్నాడు అనుకో, ఆయన బీజేపీ ఏఐఎం అలా చెప్తున్నాడు అనుకోండి. ఓకే, సో ఆయనకి పని పాట లేదు కాబట్టి ఆయన ఇలాంటి థింగ్స్కి అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాడు. సపోజ్ ఓకే హీ వాజ్ నాట్, అరే ముస్లిమ్స్కి ఇట్లా అయిందిరా భయ్, మంచిగా అయింది, అరే హిందూస్కి ఇట్లా చేసింది, మంచిగా అయింది, ఇలా చెప్పే అంటే ఇలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన. ఓకే, ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ లైక్ దాట్. సపోజ్ ఆయనకి మనం జాబ్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఆయన మంచిగా ఐటీ కంపెనీలో లేకపోతే ఒక హాస్పిటల్లో డాక్యుమెంటేషన్ ఒక టక్ చేసుకొని ఒక ఫారం వేసుకొని డైలీగా పోతున్నాడు వస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఒక 1-2 years తర్వాత హిస్ థింకింగ్ విల్ చేంజ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, హిస్ థింకింగ్ విల్ చేంజ్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఆయన అంత ఎక్స్ట్రీమ్గా ఆలోచించాడు. అంటే పెయిన్ ఉన్నప్పుడు పెయిన్ చెప్తాడు, తర్వాత మారుతాడేమో, తర్వాత మళ్ళీ అట్లానే ఉంటాడేమో, కానీ బట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హిస్ హార్ట్ విల్ wrench, his heart will feel that this is wrong. So one day he will change himself completely and he will try to see things in the mirror of only what is right and what is wrong, rather than which party is right or which party is wrong. Okay, so so it is very important that we should not get influenced by the ideologies. ఓకే, ఒక పార్టీకి ఐడియాలజీ ఉంటే ఆ ఐడియాలజీ ఒక పర్సన్కి ఉండడం, ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? నాట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో సి, ఇఫ్ యువర్ ఫాదర్, ఇఫ్ యువర్ మదర్ ఆఫ్ యువర్ బ్రదర్ డస్ రాంగ్, మీరు చెప్తున్నారు ఇంట్లోనే, నో అట్లా చేయొద్దు, ఇది తప్పు, అలా చెప్తున్నారు. వెన్ ద పార్టీస్ ఆర్ ఆల్సో టు హూమ్ యూ రిలేట్, వాళ్ళు కూడా తప్పు చెప్తున్నారంటే మీరు తప్పు చెప్పాలి. అందరి మాట విని యూ కెనాట్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ రాంగ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో యాజ్ ఆయన ద పర్సన్ ఐటీ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఒక ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయనది మైండ్ ఎలాబరేట్ అయిపోయి ఆయన అవన్నీ ఆపేస్తాడు. అండ్ హీ సీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ వాట్ రైట్ ఏముంది, రాంగ్ ఏముంది. ఇంకా దోస్తతో కూడా ఆయన చెప్తాడు, అట్లా కాదురా భయ్, అట్లా లేదని చెప్తాడు. ఓకే, ఎందుకు రా భయ్, వాళ్ళ ఏదో చేసుకుంటున్నారు కదా, నీకెందుకు, నీ పని నువ్వు చూసుకో కదా అని అనడం స్టార్ట్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ ది సొసైటీ మైండ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. అండ్ ఆయన చెప్పినది అందరు కూడా వింటూ ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ అందరూ అట్లానే మారుతూ ఉంటే దెర్ ఈజ్ ఎ నార్మలైజేషన్ వస్తుంది. సొసైటీ సాలిడారిటీ, ఫ్రాటర్నిటీగా అందరూ భాయిచారాలాగా ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఓకే, సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి మనం అర్బన్ కల్చర్తో రిలేట్ చేసినాం. ఓకే, నౌ లెట్ us see the Marxism revolution properly. Marxism మోడల్ చూద్దాం. ఈ మోడల్లో, ఇన్ దిస్ మోడల్, ద చేంజ్ ఈస్ బాట్ అబౌట్ బై మెన్స్ ఇంటర్వెన్షన్. ఓకే, మెన్స్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే సొసైటీ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవ్వదు. అకార్డింగ్ టు హిమ్, మనం మెన్ అంటే ఉమెన్ అండ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు వస్తారండి మెన్లో, MEN మెన్లో. ఓకే, ఇద్దరు వస్తారు, ఫైన్. సో అకార్డింగ్ టు కార్ల్ మార్క్స్, సొసైటీలో చేంజ్ రావాలంటే మన లాంటి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి. అంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లాగా, స్వామి వివేకానంద లాగా, ఓకే, అండ్ ఈశ్వర్చంద్ విద్యాసాగర్ లాగా, రనాడే లాగా, సో వాళ్ళలాగా పర్సన్స్ షుడ్ ఇంటర్వ్యూన్, అప్పుడు సొసైటీలో చేంజ్ వస్తుందంట. ఓకే, in this model the change is brought by the men's intervention. Okay, as indicated by Engels, another important person. Okay, another important great author and writer, man is the only animal who is capable of transformation in accordance with these requirements. Okay, the only being, only living organism in the world, which can transform himself. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వండి. అంటే ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారంటే ఓకే, మ్యాన్ ఇస్ ద ఎనిమల్, ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సొసైటీలో అర్బన్ కల్చర్ వచ్చింది, మెన్ అండ్ ఉమెన్ గో టుగెదర్ టు ది ఆఫీసెస్. సో దిస్ ఇస్ పాసిబిలిటీ, వాళ్ళకి అట్రాక్షన్ అవుతుంది, దే విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్. సో ఒకప్పుడు అంటే ఉమెన్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ది వర్క్ అండ్ మెన్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నంబర్స్. సో దే ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైకింగ్ లవ్, బికాస్ అపోజిట్ జెండర్లోనే అవుతుంది కదా ఆ ప్రేమ అంటే. అక్కడ అపోజిట్ జెండరే లేదు కాబట్టి జస్ట్ మెన్ వాజ్ దేర్, ఇట్స్ ఆల్ ఓకే. నౌ ఉమెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ participant in the society or workload, so it is possibility that they may fall in love also. That's not an issue. Okay, got my point here. So ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇలాంటి వర్క్ కల్చర్ వల్ల ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా, ఈ వర్క్ కల్చర్కి అందరూ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. సో రిక్వైర్మెంట్స్ మెన్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్లనే అవుతుంది.
Apart from French and American Revolution, French Revolution, please remember the year. American Revolution year direct ga adutadu in the examination lo. French Revolution took place in which year? American Revolution took place in which year? అక్కడ కూడా రెవల్యూషన్ అయింది. రెవల్యూషన్ అయిందంటే ఏదైనా ఆల్రెడీ ఉన్నింది అది మనం తీసేసి వాళ్ళు ఏదో కొత్తగా పెట్టారు, కొత్తగా మోర్ ప్రోగ్రెసివ్గా మోర్ మంచిగా పెట్టుకున్నారనమాట ఆ రెవల్యూషన్లో. జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవల్యూషన్. Indian freedom movement is also a revolution. So we have replaced the what? We have replaced the autocratic, we have replaced the dehuman, we have replaced the notorious, we have replaced the exploitative government of British, and we came to power to give justice to our population. Right or wrong? Yes. Okay. So revolutions will generally change the scenario itself. Okay. So apart from French Revolution of 1779 and American Revolution of 1789, the revolutionary social transformation was experimented effectively in Russia. రష్యాలో చైనాలో రెవల్యూషన్స్ చాలా గట్టిగా అయినాయి అంట. ఇక్కడ అమెరికాలో కూడా అయింది అండ్ ఫ్రాన్స్లో కూడా రెవల్యూషన్స్ అయినాయి, కానీ అంత గట్టిగా అవ్వలేదు. కానీ రష్యాలో చైనాలో రెవల్యూషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1719, so there the revolutions happened very very violently and led to the establishment of a new political beginning for them. Okay, according to the exponents of this model, whoever preached this model, Marxism revolution model, okay, ante whoever preached that men intervention vallane society lo transformation vastadi, according to them industrialist and capitalistic system is afflicted by exploitation of man by man. డబ్బులున్న వాళ్ళు డబ్బులు లేని వాళ్ళకి చాలా దారుణాలు చేసిండ్రు, చాలా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసిండ్రు. సో ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రంటే చాలా డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు, వాళ్ళు చాలా వెల్త్ సంపాదించుకున్నారు. సో దే బికెమ్ కింగ్స్ అండ్ దే బికెమ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద పీపుల్. సో క్యాపిటలిస్ట్ అయినా సరే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయినా సరే, ఓకే, వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ మ్యాన్ బై మ్యాన్. వాళ్ళకి వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఎక్కువ పెట్టారు, 12 అవర్స్ పని తీసుకున్నారు, 15 అవర్స్ పని తీసుకున్నారు, వాళ్ళకు సాలరీస్ తక్కువ ఇచ్చిండ్రు, వాళ్ళకి ఉండడానికి ప్రాపర్గా ప్లేస్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకి ఫుడ్ టైంకి ఇవ్వలేదు. సో దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ దే గ్రోన్ ఆన్ ది స్వెట్ ఆఫ్ ది పూర్ పీపుల్. Okay, there is people who have already there in our country, okay, they grown because of the sweat of the poor people only. So what happened, man ki man exploitation చేసినాం ఒకప్పుడు. ఓకే, రష్యాలో చైనాలో దిస్ వాజ్ హ్యాపెన్. దట్స్ వై రష్యాలో చైనాలో ఏమైంది అంటే ఒక లేబర్ క్లాస్ ఉన్నింది, ఒక నోబుల్ క్లాస్ ఉన్నింది. నోబుల్ క్లాస్ అంటే క్యాపిటలిస్టిక్ క్లాస్, నోబుల్ క్లాస్ అంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే హార్డ్లీ ఎంతమంది అండి, 10% 20% వాళ్ళు డబ్బులున్న వాళ్ళు ఉంటారు. 80% వాళ్ళకి మొత్తం వాళ్ళు లేబర్ క్లాస్కి చాలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసిండ్రు. ఆ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో వాళ్ళు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఒకరోజు ఏమైందంటే వాళ్ళు బస్ట్ అయిపోయి దే హ్యావ్ రివాల్టెడ్ అగైన్ దేర్ ఓన్ గవర్నమెంట్ అండ్ వాళ్ళందరికీ తీసేసి రోడ్ మీద వచ్చేసి మాకు డెమోక్రసీ కావాలి, మాకు రైట్స్ కావాలి, ఇవన్నీ చెప్పిండ్రు. సో ఒక కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ రష్యాలో ఇంకా చైనాలో ఒక కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ క్యాపిటలిస్టిక్ సిస్టమ్స్లో మ్యాన్ బై మ్యాన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ industrialist capitalistic system of exploitation of man by man, it has produced unprecedented social inequality. Social inequality చాలా అయిపోయింది, చాలా మంది దగ్గర ఏం లేదు, చాలా తక్కువ మంది దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. So this culture has actually created inequality among the society. Despite industrialization, application of heavy technology and a large scale production, man has lost his dignity in the capitalistic model or modernization. Okay, సో కొత్త టెక్నాలజీస్ రావడం వల్ల నువ్వు చేస్తే ఎంత పని, చేయకపోతే ఎంత పని అని వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకి డిగ్నిటీ ఇవ్వలేదు. ఎక్కడ మోడర్న్ కంట్రీస్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయిన తర్వాత మషీన్స్ మొత్తం పని చేస్తున్న తర్వాత హ్యూమన్ లేబర్కి అసలు వాల్యూ లేకుండా అయిపోయింది. ఓకే, సో చిన్న జాబ్స్ తో చేయించుకున్నారు, అన్డిగ్నిఫైడ్ జాబ్స్ చేయించుకున్నారు వాళ్ళతో. ఓకే, దట్ ఈస్ అగైన్ ఏ ప్రాబ్లం. According to the exponential of this Marxian revolutionary model, only a revolutionary transformation can eliminate poverty, inequality, exploitation, unemployment and dehumanization. Okay, so industrialist capitalistic system lo ante Russia lo, China lo, America lo, all of the people have suffered what? These things.
ఓకే, మళ్ళీ అక్కడ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత రెవల్యూషన్ అంటే అందరూ బయటికి వచ్చిండు, ప్రొటెస్ట్ చేసిండు, డిమాండ్ చేసిండు, కిల్లింగ్స్ అయినాయి, అంటే జైల్లో వేసిండు. అవన్నీ అయిన తర్వాత కూడా రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటండి 1 year 2 year కాదు, రెవల్యూషన్ అంటే 10 years వరకు సాగుతుంది. Okay, so they did it continuously. They fought for it, and ultimately they got what the people inequalities తీయడం, వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏంది ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తీయడం. ఓకే, ఒక పర్సన్కి అంటే వాళ్ళు ఒక మేనిఫెస్టో రాసిండండి. ఆ మేనిఫెస్టోలో వారు అన్నీ రాసిండ్రు. ఏం రాసిండ్రంటే ల్యాండ్ అందరి దగ్గర ఇంతే ఉండాలి, దానికంటే ఎక్కువ ఉండద్దు. వాటర్ అందరి దగ్గర ఇంత రావాలి, అందరికీ ల్యాండ్ దొరకాలి, అందరికీ ఫుడ్ దొరకాలి, అందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకాలి, అందరికీ మంచి పొజిషన్ దొరకాలి, అందరికీ డబ్బులు ఇవ్వండి, సో దట్ మేము కూడా ఆంటర్ప్రినర్స్ అవుతాం, మేము కూడా ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పినప్పుడు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ డిమాండ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ డిమాండ్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. మళ్ళీ ఫైరింగ్, మళ్ళీ కిల్లింగ్ ఇవన్నీ జరిగినాయి అక్కడ కూడా, రష్యాలో, చైనా అన్నీ అయినాయి. మళ్ళీ అల్టిమేట్లీ ఓకే ది క్యాపిటలిస్ట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ దే బౌ డౌన్ టు ది లార్జ్ మాసెస్ డిమాండ్స్, అండ్ ఆ డిమాండ్స్ మొత్తం ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఒక ప్రాపర్ సిస్టమేటిక్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. వీళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ కలిసి గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. ఓకే, the final goal of Marxist-Leninist concept of revolutionary transformation is the building of classless, no rich class, poor class ani undaddu, andaru samananga, stateless, no one should govern us. The government should be of everyone, not of you. The government should not be of nobles. The government should not be of capitalists. The government should not be of kings. The government should not be of double una vallu. The government should be what? Stateless. Okay, no state should be, it should be democratic. గవర్నమెంట్ షుడ్ బి వాట్? డెమోక్రటిక్. మేము కూడా ఉంటాం, మేము కూడా పార్లమెంట్లో కూర్చుంటాం, మేము కూడా డిసైడ్ చేస్తాం, మీరన్నీ డిసైడ్ చేయకండి. ఓకే, సో ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ రెవల్యూషనరీ మోడల్స్ ఓకే ఈజ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సొసైటీ విచ్ ఇస్ నాట్ క్లాస్లెస్ అండ్ విచ్ ఇస్ వాట్ అండ్ స్టేట్లెస్. క్లాస్లెస్ అండ్ స్టేట్లెస్. ఓకే, రెవల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఏదైనా రెవల్యూషన్ అంటే గవర్నమెంట్ తీయడానికి చాలామంది రివాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, వీళ్ళు వినాలి కదా, ఓకే వీళ్ళు వినాలి, వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నది వీళ్ళు వినాలి. ఈ మధ్యలో ఉన్న పీరియడ్ చాలా చాలా ట్రబులెంట్ పీరియడ్. ఓకే, ఇన్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ ది రెవల్యూషన్ ఈస్ దేర్, ఇన్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఏ సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ రెవల్యూషనరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ది పాయింట్స్ లైక్ దాట్. ఓకే, ఒకవేళ రెవల్యూషన్ అయిన తర్వాత, ట్రాన్సిషన్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ సొసైటీ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ వాట్? సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ రెవల్యూషనరీ మోడల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్, ఇండివిజువల్ ఓనర్షిప్ పోతుంది. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న వాటర్, ఇండియాలో ఉన్న ల్యాండ్ ఈ అందరిది. కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్ ఎవరిది? కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్. పవర్ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? డిక్టేటర్స్ ఆఫ్ ప్రొలిటేరియట్. బేస్డ్ ఆన్ డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ప్రొలిటేరియట్ అంటే మనం ఎలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు పవర్ హోల్డ్ చేయాలి. ఓకే, మనకు ఇష్టం లేదంటే మనం తీసేస్తామనే మాట. ఓకే, డిసిజన్ మేకింగ్ బేస్డ్ ఆన్ సింగిల్ పొలిటికల్ పార్టీ అండ్ ఇట్స్ పాలిట్ బ్యూరో. ఓకే, అక్కడ సింగిల్ పొలిటికల్ పార్టీ, కానీ ఆ పార్టీ కూడా ఎలక్షన్తోనే వస్తుంది పవర్లో. ఓకే, decisions based on single political party, just like in China. China is having one political party. Many countries will have two political parties. One is against, one is pro, always. So everyone has. But China is having one party, but still elected. Akkada elections aitayi, and they also elect their president. They will also nominate, and it is done. Okay. Right. Then what is the meaning of Sanskritization and Westernization? Sanskritization. In the Indian concepts are very common andi. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సాంస్క్రిటైజేషన్ మోడర్నైజేషన్ అంటే ఇండియన్ సొసైటీ 2 waysలో మోడర్న్ అయిందంట. ఒకటి మోడర్నైజేషనే, ఇంకొకటి సంస్కృటైజేషనే. మోడర్నైజేషన్ అంటే మనం వెస్ట్ వాళ్ళకి చూసేసి, అంటే యూరోప్కి, ఇంకా అమెరికాకి, యూకేకి వాళ్ళకి చూసి మనం వాళ్ళది లైఫ్ స్టైల్ కల్చర్ మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే టేబుల్ మీద కూర్చొని తినడం, ఓకే, అండ్ హాయ్ హలో చేయడం, షేక్ హ్యాండ్ చేయడం, జీన్స్ టీషర్ట్స్ అమ్మాయిలు వేసుకోవడం, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలిసి చదవడం, ఓకే, అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైక్ మూవింగ్ అరౌండ్ ఎక్సెట్రా. సో వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అది చూసుకొని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే ఏషియన్ కంట్రీస్, అన్ని కంట్రీస్ అంతే. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as వన్ కైండ్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్. ఓకే, సాంస్క్రిటైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళు హయ్యర్ కాస్ట్ ఎలా చేస్తుంది అలాంటి కల్చర్ ఫాలో అయ్యిండ్రు, అండ్ వాళ్ళు అసిమ్యులేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసిండ్రు అనమాట.
Okay, lower caste following the values, culture and principles of what? Upper class to gain the same status. To gain the same status, to make themselves for modernization. To make themselves for modernization. So there are two kinds of modernization. One is Western modernization. అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీ యూరోప్కి, యూకేకి అని జర్మనీకి, ఫ్రాన్స్కి చూసుకొని మనం వాళ్ళకి చూసుకొని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా లోవర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు పైన ఉన్న క్యాస్ట్ వాళ్ళకి చూసుకొని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సంస్కృతైజేషన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్. ఇండియా హ్యాస్ సీన్ బోత్ అండి. ఇండియా దగ్గర రెండు టైప్స్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ ఈజ్ ఆర్ దేర్. సంస్కృతైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై శ్రీనివాస్, very famous author. He introduced the word Sanskritization. It refers to imitation of manners and customs of upper caste by the lower caste. That's what I told you. Westernization means impact of Western culture like Russia, like Europe, Germany, France, etc. Okay, impact of Western culture. ఇట్స్ వాల్యూస్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు, అలాంటి వాల్యూస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆన్ ది ఇండియన్ సొసైటీ. The basic attribute of the model of modernization as is discussed in this unit are similar to attributes of westernization. ఓకే, మనకు మోడర్నైజేషన్ అంటే వెస్టర్నైజేషన్ అని. ఓకే, ఇండియన్కి వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి చూసి మనం అంటే అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మంచి మంచి థింగ్స్. సో అవర్ మోడర్నైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెస్టర్న్ మోడర్నైజేషన్ and Sanskritization also. So India has seen two modernizations. India has seen two types of modernization. One is Sanskritization, another one is what? Westernization. Another one is what? Westernization. Thanks a lot for your time. Have a nice day. Bye-bye.